हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ओडिशा। आज सकाळ बहुत गुड़े गुरुत्वपूर्ण खबर आसी जो खबर गुड़ी को आपण मैंने जाना निहाती दरकार। तेबे आसतु जाने कौन से गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक। तेबे ता पूर्व आपन को अनुरोध अटे जे जदि आपन को वीडियोटी भल लगे आपन लाइक करने सहित वीडियो को अधिक अधिक शेयर करेंगे। यह सहित यह लेटेस्ट खबर सबको जानापी आम चैनल को सब्सक्राइब करूँ। तेबे आसतु आरंभ करबा आज खबर अभियान। प्रथम बड़ खबरटी होछि केवल वर्ष नुहे आसंता काली ठारू बदली जीव एही सबु नियम। जानतु केउ नियम रे कोन हेबाकु जाउछि सबु परिवर्तन। आज वर्ष 2023 रो शेष दिन आसंता काली ठारू 2024 आरंभ हेबाकु जाउछि। जनवरी 1 तारिख 2024 रु केवल वर्ष बदलु नाही, या सहित अनेक नियम रे मध्य परिवर्तन हेबाकु जाउछि। एहार बड़ प्रभाव साधारण लोकमानकर दैनंदिन जीवन उपरे पड़िबाकु जाउछि। आसंता काली ठारू आयकर ठारू नै सिम कार्ड और बैंक लकर ठारू आरंभ करी अन्य किछि नियम रे परिवर्तन मध्य हेबाकु जाउछि। तेबे आसंतु जानि नेबा कोन सही नियम गुड़िक जो गुड़िक आसंता काली ठारू परिवर्तन हेबाकु जाउछि, जाकी अत्यंत गुरुत्वपूर्ण अटे। प्रथमटी हेउछि आधार कार्ड अपडेट संबंधी नियम। बिना कौनसी अतिरिक्त देय आधार अपडेट करिवार शेष तारीख हेउछि 2023 31 डिसेम्बर। जदि आपण एही तारीख सुधा आधार कार्ड अपडेट करिवारे असमर्थ हुअंती तबे 2024 जनवरी पहिला ठारू आपणकु डॉक्यूमेंट रे कौनसी परिवर्तन पई 50 टंका देबाकू पड़िबो। द्वितीयटी हेउछि आयकर रिटर्न करिवार नियम। 2022-23 आर्थिक वर्ष रे जोरिमाना सहित आयकर रिटर्न फाइल करिवार आज हेउछि शेष तारीख। जदि आपण निर्धारित समय पूर्व एपरि न करन्ते तेबे आपणकर विरोध रे कार्यानुष्ठान निया जाय पारे। तृतीयटी हेउछि बैंक लकर नियम। भारतीय रिजर्व बैंक नियम मुताबक बैंक रे लकर रखुतिबा ग्राहक माने एबे संशोधित बैंक लकर चुक्ति रे 31 दिन मध्य दस्तखत करी जमा करि परिबे। तेबे नुआ नियम मुताबक जदि सेमाने एही समय सीमा मध्य एपरि न करन्ती तेबे 2024 जनवरी पहिलारु सेमानकर बैंक लकर फ्रीज होई जिवो। चतुर्थटी हेउछि सिम कार्ड संबंधी नियम। 2024 जनवरी पहिलारु सिम कार्ड किनिबा और रखिबा नियमर बड़ परिवर्तन हेबाकु जाउछि। नुआ वर्ष रे ग्राहक मानकु एबे सिम कार्ड किनिबा समय केवाईसी दाखल करिबाकु पड़िबो। सिम कार्ड किनिबा समय कागज भित्तिक केवाईसी प्रक्रिया आरंभ हेबो। तबे सिम कार्ड नेबा समय आपनकु बायोमेट्रिक जरिया रे निजर विवरणी निश्चिंत करिबाकु पड़िबो। पंचमटी हेउछि डीमैट अकाउंट सहित जड़ित नियम। जदि बैंक रे आपनकर डीमैट अकाउंट रहिछि तेबे आपनकु अधिक सतर्क रहिबाकु पड़िबो। सेबी अर्थात सिक्यूरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया डीमैट अकाउंट रे नामांकन जोड़िबार शेष तारीख डिसेम्बर 31 तारीख धार्य करिछि। षष्ठटी हेउछि एलपीजी सिलिंडर दाम परिवर्तन हेबो। साधारणतः प्रति मास रे 1 तारीख रे एलपीजी दाम बदली थाए। तेबे नुआ वर्ष अवसर ग्राहक मानकु आश्वस्ति मिलिबो ना मुद्रास्फीतिर झटका लागिबो ताहा आसंता काली जणा पड़िबो। परवर्ती खबरटी हेउछि 2024 रे सुना छुईबो 72,000 टंका। घरोई बजार रे हुई बढ़ी चलुछि सुना दर। वर्ष 2023 रे सुना निवेशकों पाखापाखि 15% रिटर्न देइछि। एणु 2024 रे मध्य सुनारू निवेशक मानकु भल रिटर्न मिल पारे बोली एबेठारु आकलन करागलाणी। एणु सुना मूल्य रे एबेठारु वृद्धि देखागलाणी, हेले मझिरे मझिरे दर ह्रास हेबार संकेत मध्य मिलुछि। एणु बजार परिस्थिति 2024 रे प्रति 10 ग्राम सुना दर 72,000 टंका पर्यंत वृद्धि पाइपारे बोली अनुमान करा जाउछि, जाकी सुनार रेकर्ड दर हेबो। परवर्ती खबरटी हेउछि राति 1टायरु आरंभ हेबो जगा दर्शन। नुआ वर्ष रे हेबो लक्षाधिक भक्त मानकर समागम। नुआ वर्ष रे महाप्रभुଙ୍କ दर्शन पाई पुरी रे लक्षाधिक भक्तଙ୍କର गहଳି लागिबो। तेणु एथिपाई आज राति 1टायरु महाप्रभुଙ୍କ द्वारपिठा नीति आरंभ हेबो। 1टायरु चतुर्धा मूर्तिଙ୍କ दर्शन करिवे भक्त। नुआ वर्ष रे भिड़ को दृष्टि रखी श्रीमंदिर प्रशासन एपरि निष्पत्ति नेछि। गतकाली मध्य भक्त मानकर पाई राति 2टारु मंदिर खोला रहिथिला। तेबे आसंता काली ठारु नुआ व्यवस्था रे महाप्रभुଙ୍କ दर्शन आरंभ हेबाकु जाउछि। एसी सेड दे भक्त महाप्रभुଙ୍କ दर्शन पाई श्रीमंदिर को जिबे। विश्राम पाई तैयारी होइछि जर्मन हैंगर। तेबे 10टी धाड़ी रे मंदिर को प्रवेश करिवे भक्त। एही व्यवस्था भक्त मानकर सुविधा और सुरक्षित रहिबो बोली जिला प्रशासन पक्षरु कुहा जाइछि। परवर्ती खबरटी हेउछि अमृत भारत ट्रेन को कटक रे जोरदार स्वागत। सप्ताह को चलिबो थरे। बेंगालुरु अमृत भारत ट्रेन को कटक रेल स्टेशन रे जोरदार स्वागत करा जायछि। पताका देखाई यात्रार शुभारंभ करा जायछि। सकाळ 7टा समय ट्रेन कटक स्टेशन छाड़िछि। एही समय रेलबाईर उच्च कर्तृपक्ष और बीजेपी नेतृवृंद उपस्थित रहिथिले। एही अमृत भारत ट्रेन रे जनरल कोच सहित सेकेंड क्लास और स्लीपर कोच रहिछि। एही ट्रेन रे मोट 19टी बगी रहिछि। बगी गुड़िकर अत्याधुनिक बायो टॉयलेट व्यवस्था करा जायछि। एही ट्रेन एबे सप्ताह को थरे चलिबो। ओडिसा रे एही ट्रेन रो बालेश्वर भद्रक कटक भुवनेश्वर खोर्धा और बरहमपुर स्टेशन रे रहणी व्यवस्था रही।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ଚଳିତ ବର୍ଷ ରାଜ୍ୟ ଭିଜିଲାନ୍ସକୁ ମିଳିଛି ବଡ଼ ସଫଳତା 166ଟି ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 124 କୋଟି ଜବତ। 2023ରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗକୁ ଅନେକ ଅଦ୍ଭୁତପୂର୍ବ ସଫଳତା ମିଳିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ 265ଟି ଅପରାଧିକ ମାମଲା ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 166ଟି ଅଫିସର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। 85ଟି ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ମାମଲା ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 124 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ଜବତ ହୋଇଛି। ଲାଞ୍ଚ ନେବା ବେଳେ 98ଟି ଘଟଣା ଧରାପଡ଼ିଛି। 109 ଜଣ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସମେତ 123 ଜଣ ଧରାପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଭିଜିଲାନ୍ସ ଇତିହାସରେ ସର୍ବକାଳୀନ 2ଟି ନଗଦ ଅର୍ଥ ଜବତ ମାମଲା ଏହି ବର୍ଷ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ହାଇଟେକ୍ ମେଡିକାଲରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟଣା, ଜଣେ ମୃତ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ହାଇଟେକ୍ ମେଡିକାଲରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟଣା, ଗୁରୁତର 4 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଆଜି ସକାଳେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ମୃତଦେହକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ପଠାଇଛି ପୋଲିସ। ଗତ ଶୁକ୍ରବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଫିଲିଂ ବେଳେ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା। ମରାମତି କାମ ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଫାଟିଥିଲା, ଫଳରେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ଓ ଷ୍ଟାଫ୍ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ପୁଣି ବଢ଼ୁଛି କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା, ପୁଣି 5 ଜଣ ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ। ରାଜ୍ୟରେ 5 ଜଣ ଚିହ୍ନଟ ହେଲେ ଆହୁରି କୋଭିଡ୍ ନୂଆ ପଜିଟିଭ୍ ଆକ୍ରାନ୍ତ। ଏହାକୁ ମିଶାଇ ରାଜ୍ୟରେ ସକ୍ରିୟ ଆକ୍ରାନ୍ତମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା 18କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଦେଶରେ ବଢ଼ୁଛି କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 841 ଜଣ ନୂଆ ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦିନକରେ 3 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ଘରେ ନୂଆବର୍ଷ ପାଳନ କରିବା ସହିତ ଭିଡ଼ ସ୍ଥାନରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଏବଂ ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ନୂଆବର୍ଷ ଆଗରୁ ଲଟେରୀ, କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ବଢ଼ିବ ଜବରଦସ୍ତ ଦରମା। ଏଥର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ବା ଡିଏ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରନ୍ତି, ଯାହାପରେ ମୌଳିକ ବେତନରେ ଉପଯୁକ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ଡିଏକୁ 4% ବୃଦ୍ଧି କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରାୟ 1 କୋଟି ପରିବାର ଉପକୃତ ହେବେ। ତେବେ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ବୃଦ୍ଧିକୁ ମୋଦି ସରକାର ମଧ୍ୟ ଅନୁମୋଦନ କରିପାରିବେ, ଯାହା ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଅଫର ପରି ହେବ। ଏହା ଏକ ବଡ଼ ଉପହାର ପରି ହେବ, ଯାହାକି ସମସ୍ତଙ୍କର ହୃଦୟ ଜିତିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଟେ। ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇ ନଥିବା ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଡିଏ ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମ୍ଭବ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ଥାପନ ହେବ 1000 ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର, ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ 70% ରିହାତି। ରାଜ୍ୟରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଥିବା 1000ଟି ସୌରଚାଳିତ ଶୀତଳ ଗୃହ ସ୍ଥାପନ ଉପରେ କୃଷି ଓ କୃଷକ ସଶକ୍ତିକରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ବିଭାଗୀୟ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରି ସେ କହିଛନ୍ତି, ଶୀତଳ ଗୃହ ବା କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ ସ୍ଥାପନ ଦ୍ୱାରା ଫସଲ ଅମଳ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଷତି 30% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ ପାଇବ। ଏହା ସହିତ ସ୍ଥାନୀୟ ଚାହିଦାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି 10 ଟନ୍ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 30 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ଶୀତଳ ଗୃହ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ ଆସନ୍ତା 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ନୂଆବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ବର୍ଷା, ପଶ୍ଚିମା ଝଡ଼ ପ୍ରଭାବରେ ଆସନ୍ତା 5 ତାରିଖରୁ ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା। ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ଶୀତରୁ ସାମାନ୍ୟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି, ରାଜ୍ୟରେ କମିଲା ଶୀତ, ବଢ଼ିଲା ତାପମାତ୍ରା, ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ 5 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ରହିଛି ପାରଦ। ଆସନ୍ତା 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଲବଲ କରିବ କୁହୁଡ଼ି। ଘନ କୁହୁଡ଼ି ପାଇଁ ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତର୍କତା ଜାରି କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ଆସନ୍ତା 5 ତାରିଖରୁ ରାଜ୍ୟରେ ବଦଳିବ ପାଗ, ପଶ୍ଚିମା ଝଡ଼ ପ୍ରଭାବରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କେନ୍ଦୁଝର ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ବର୍ଷା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ବାୟୁ ଚଳାଚଳରେ ନିଷ୍କ୍ରିୟତା ଓ ନିର୍ମଳ ଆକାଶ ପାଇଁ କୁହୁଡ଼ିର ପ୍ରକୋପ ବଢ଼ୁଛି ବୋଲି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ସୂଚନା ଦେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ଶିକ୍ଷିତା ସ୍ତ୍ରୀ ଜାଣିଶୁଣି ରୋଜଗାର ନ କଲେ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଭରଣ ପୋଷଣ ଦେବେ ନାହିଁ ସ୍ୱାମୀ, କହିଲେ ହାଇକୋର୍ଟ। ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି, ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀ ଶିକ୍ଷିତା ମାତ୍ର ସେ ଜାଣିଶୁଣି ରୋଜଗାର କରିବା ଲାଗି କୌଣସି ଚାକିରି କରୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଛାଡ଼ପତ୍ର ମାମଲାରେ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କୁ ଭରଣା ପୋଷଣ ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ସ୍ତ୍ରୀ ଜାଣିଶୁଣି ବେକାର ରହିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଆକାରରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦେବାକୁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଜଷ୍ଟିସ୍ ଭି କାମେଶ୍ୱରୀ ରାଓ ଏବଂ ଅନୁପ କୁମାର ମେନ୍ଦିରତା ଏକ ଡିଭିଜନ ବେଞ୍ଚ ଛାଡ଼ପତ୍ର ମାମଲାରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା ଛାଡ଼ପତ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିବା ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଟଙ୍କା ପରିମାଣ ହ୍ରାସ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ଚାଇନାର ନୂଆ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ, ଗେମିଂ ଆପ୍ ଦ୍ୱାରା ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ କରୁଛି ଟାର୍ଗେଟ। ଚାଇନା କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଭାରତ ସରକାର କଡ଼ା ନଜର ରଖିଛନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ସରକାର ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଚାଇନିଜ୍ ଆପ୍ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତଥାପି କିଛି ଆପ୍ ରହିଛି ଯାହାକି ଭାରତରେ ବହୁତ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି। ଚାଇନାର ଏକ ଆପ୍ ବେବି ବସ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି।
ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଏହା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ଏହି ଆପ୍ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର ଡାଟା ଚୋରି କରିଥାଏ, ଯାହାକି ପୂର୍ବରୁ 8 ବର୍ଷ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଡିଜିଟାଲ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଯୋଗାଉଛି। ଏହି କମ୍ପାନୀର 200ରୁ ଅଧିକ ଗେମିଂ ଆପ୍ ରହିଛି। ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଫାର୍ମ ସେନ୍ସର ଟାୱାର ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ବେବି ବସ୍ର ଗେମିଂ ଆପ୍ ଭାରତ ଏବଂ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରେ ବହୁତ ଲୋକପ୍ରିୟ ରହିଛି। ତେବେ ଏହିଭଳି ଲାଟେଷ୍ଟ ଖବର ସବୁକୁ ଆପଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।